बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को रिदन को ज़हीम इमरान यूसुफ़ प्रोग्राम दे सुनो स्पोर्ट्स बस सुनो पख्तनख्वा FM 89.4 और FM 96 बाने हिलाल रमच तासु टोल रोज जोड़ बये और खबरें बको जनाब स्पोर्ट्स हवाले सारा ज़बरदस्त और मज़ेदार खबर अदा ची अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप की पहला दल पाकिस्तान कामयाबी तरलासा करे दा और गोल्ड गटले दे दा एशिया पर लेवल बाने पाकिस्तान अंडर 16 यानी कि माशुमानो टीम डेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे और पहला जल और मज़ेदार खबर अदा चे दिफाई चैम्पियन चे कम दे डिफेंडिंग चैम्पियन ईरान आगे तय पर फाइनल के माता और कड़े दे मा सारा मौजूद दे जनाब मोहम्मद तनवीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट डेर जबर नज़र साथी तनवीर भाई ढेर ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस द माशुमानो तरफ ना मुंगा अंडर 16 चे वायु नो डेफिनेटली दा माशुमानो के राजी नो ढेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 3-2 पर फाइनल के और ईरान दास और टीम जगह डेर ज़बरदस्त खत तगड़े टीम हम दे और देर अलावा डिफेंडिंग चैम्पियन हम हो नो सवेल वाले सर डेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चवे दे माशुमानो तरफ ना इमरान भाई साहब डेरा मेहरबानी डेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पर सका वायु जो डिफेंडिंग चैम्पियन ची वी अगी और खपल मोरल भी चकला अगी राशि दे टूर्नामेंट के ओसिंग ची अगी दा परफॉर्मेंस कड़ी दी अगी अनबीटन रागलियू फाइनल पोरे ईरान टीम और चौरा से द ओबिया ची पाकिस्तान सर मुकाबला वनो पाकिस्तान हम अनबीटन दोना अनबीटन रागली दी चकला पाकिस्तान सर मुकाबला वनो पाकिस्तान 2-2 दा बराबर शेवी दोना मुकाबला नो पाकिस्तान चे बिया द पिंजम सेट के दा ओगटलो 3-2 शू नो फाइनल त टीमों रसी नो आगी मोरल हम खवी और आगी परफॉर्मेंस हम खवी बस फाइनल पर चकम कॉम्बिनेशन खवी कने जी नो आगा मैच आगी उगटी और जबरदे पाकिस्तान टीम ला और चकम ददी कोचेस दी कम मैनेजमेंट साइड दे मुबारकी वाला और कोम चे आगी दुमरा ख टीम जोड़ करे चे आगी डिफेंडिंग चैंपियन चकम ईरान और आगिले माता वर करे दा आगी ने गटले दा सही नो दा इंटरेस्टिंग खबर अदा जो सेमीफाइनल के हम पाकिस्तान चे रिवायती हरीफ इंडिया दा शिकस्त वर करे और 3-0 ना यानी दे तो मुंगा वेली इबरतनाक शिकस्त सेमीफाइनल के पाकिस्तान चे इंडिया दा माता वर करे और फाइनल ते जान रसोले और बल तरफ था कि मुंगा वो गुरु नो ईरान चे आगा जापान ला शिकस्त वर करे नो आगा चे आगा हम 3-0 ना शिकस्त वर करे नो आगी हम फाइनल तराल दोनों टीमों ने ज़बरदस्त टीमों ने और पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रुप स्टेज की हम ईरान था 3-1 ना देने मौके शिकस्त वर करो हम दे टूर्नामेंट के खुबारल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में मुका तनवीर भी जका वायु ची यो खुदीदा पारा से डेढ़ सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी से सहूलियात मौजूद न दी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी से दी बाने मेहनत और दी बाने से दुमरा ज़्यादा खर्चा मर्चा डेफिनेटली मतलब खर्चे वाला खबर अब हम को चे अगर ने की खो आगे ना बावजूद दा ड्रीम सलोरम इवेंट दे स्नूकर मुंग गटले दे वर्ल्ड इंडिया गटले दे आगे ने अलावा यो बल इवेंट के मुंग दा इंडिया त माता वर कड़े देने अलावा जनाब के मुंग खबरों को तेर मतलब के नो सीनियर हॉकी चैम्पियनशिप के हम पाकिस्तान एशिया लेवल बाने फाइनल तरह से दले जूनियर के हम रसे दले दे दोना जल खैर फाइनल के माता खुड़ेले दा खो दा मुंग बार बार जका वायु दे हौसला अफजाई जका का उग्रानो कतन करे दिन कुछ दे हालात के चागी सरा सम न कीगी सम रस्ता हम न कीगी आगे ना बावजूद कागी फाइनल तरसी नो दा यो डेर घटा खबर दा बल्ला दे चे उस सूरत हाल दा दे चे पाकिस्तान एशिया के अंडर 16 के टाइटल गटले दे वॉलीबॉल के और वॉलीबॉल के हम पाकिस्तान सीनियर टीम हम एशिया लेवल बाने फाइनल था 2000 रसे दले दे दा यो ज़बरदस्त एफर्ट्स दी जनाब क्रिकेट हम जमुंग यो डेर फेवरेट गेम दे और क्रिकेट के हम पाकिस्तान डेर ज़्यादा कामयाबियाँ ने तरला सकड़ी दिल खुद देने बावजूद पकार दादे जिद्दी नूर गेमून तो हम पामुशी लगभग खबर को तनवीर भी सासो दे इवेंट हवाले सरा डेर ज़बरदस्त ग्राउंड को तुन को रिदन को तहमास खान स्टेडियम के पेशावर के कम फुटबॉल स्टेडियम दे आगे के डेर ज़बरदस्त यो इवेंट शो द फर्स्ट शोहदाय पुलिस इंटर रीजनल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2025 दा फर्स्ट ओवर सर निकले दे नो दे मतलब दादी चिरा रवान काल के बद दुहेमी आगे न पस बदरेमी और सलोरम और दा सिलसिला बा इंशाअल्लाह अजीज जारी बस साथी पुलिस डिपार्टमेंट और बल्ला दे ढेर ज़बरदस्त ढेर मज़ेदार ढेर इंटरेस्टिंग और कांटेदार मुकाबले शेवी दी द फुटबॉल तनवीर भाई बनू और डी खान चिदे आगे मैच हो आगे के बनू गटला और हज़ारा और मालिकन सेमीफाइनल हो आगे के मालिकन गटला और ब्याद बनू और द मालिकन फाइनल शेवे द फाइनल डेर इंटरेस्टिंग डेर मज़ेदार यानी स्टार्ट पहले जो हाफ हो आगे के 45 मिनट पूरे बिल्कुल से गोल मोल
څه پته نه لګېدو. هغې نه پس ګرانو کتونکو اردوونکو یو اچانک ملکنډ طرف نه یو ګول وشو. هغې تقریبا 3-4 منټو کې دنه بنو واپس یو ګول وکړو. همغه منټ کې ملکنډ بیا یو ګول وکړو. نو هغې نه پس 2-1 نه کیسه برابر و. بیا تقریبا 26-27 منټ کې ملکنډ بنو چې دی بل ګول وکړو, حساب برابر کو. چې کله پهلا هاف ختم شو نو سکور 3-3 برابر و. هغې نه پس دویم هاف کې چې ملکنډ بیا یو څلورم ګول کړی, هغه چې کم برتري و بیا اخر پورې ساتلی. د نویر بھائی ډېر مزیدار ډېر انټرسټینګ ایونټ شوی دی, سپیشلی دا فوټبال میچز ډېر مزیدار شوی دي, ډېر خلک ورته راغلي. بالکل زمونږ خو عمده کوشش و جی زمونږ د سپورټس ډپارټمنټ او زمونږ د سپورټس کې پی کې پولیس سپورټس بورډ چې مونږ داسې یو ټورنمنټ ارګنایز کو چې هغې د خلکو انټرسټ دی کې زیات شي, او زمونږ چې کوم سپورټسمینان دي, کوم پولیس والا دي, کوم سپورټس کوي لګیا دي, د هغې مرسته وشي. او د شهدا ته چې کوم زمونږ ټریبیوټ دی څنګه چې آی جي صاحب حکم و چې هغې تاسو شهدا په نوم وکړئ, نو دا یو زمونږ ډېر غټ کامیابي مونږ دا وایي چې ډېر زبردست فاینل وشو. ټول ټیمونه راغه او هغې پارټیسپیټ وکړه, هر څه گیمز ډېر په طریقه وشو, ډېر په حوصله طریقه. بیا دا چې مونږ چې کوم زمونږ ریفري و هغې مونږ نیوټرل ودرولي, پولیس والا نو, هغې م انټرنیشنل پلیران مونږ ودرولي. دې نه علاوه چې دی کم مینجمنټ سایټ و هغې طرف نه چې کم ټیم سره خلک و هغه او چې کوم زمونږ بهر چې کم خلکو کار کولو زمونږ چې سپورټ بورډ څومره هلکان دي هغې یو مینجمنټ مونږ سنبال کړو داسې چې هر یو فیسیلیټي مونږ صحیح ورکو. بیا چې کم پلیئرز دي هغې چې څنګه تاسو هلته کې موجود وي فاینل په ورځ, نو تاسو وکتل چې هغې څومره زیات ایفرټ کړی دی, ډېر زیات دومره ایفرټ او څومره تماشایي چې راغلی. داسې مطلب زه به خپل د ګرانو کتونکو اورېدونکو ته به ډیفینټلی دا وایم چې داسې میچ وکړه نه جي چې داسې ښکارېدو چې انډیا پاکستان چېرته میچ روان دی, مطلب ایج ټو ایج او دومره زبردست اٹیکس یو بل باندې, ډېر انټرسټینګ, ډېر زبردست او ډېر مزیدار میچ و. بالکل جی, او هلکانو چې ډېر ایفرټ وکړو. دی کې زمونږ د ټورنمنټ کې تقریبا 4-5 کسان هلکان چې وو هغې پاکستان نیشنل ریسټنټ کړی دی, هغې راغلي هغې ټیمونو کې انوالو وو. ډی خان کې حیدر و, دغه شانتې امان, دغه شانتې زموږ نومونه والم ډېر دي, خو ملګري دي بیا وایي چې ټولو نومونه دی واغه, زما نوم دی وانغستو, خو ډېر ملګري وو ماشاءالله, ډېر ښه لوبه یې کړې ده. داسې د زه کوچنګ چې کوم هغې سره سټاف او د دې کوم مالکنډ والا وسیم او سیار هغې ته مبارکي ورکوم. نن هغې رسېدلي دي هلته کې چې کوم فوټبال فیډریشن دی هغې هغه ویلکم کړی دی, هلته کې ورته ډېر زیات ښه ویلکم یې ورته کړی دی. هغه چترالي ډانس او هر یو شی هغه ورته برابر کړي دي او ډېر مینه سره هغې رسیو کړي دي. باقي چې کوم گیم وایس کم مونږ کوشش دا و ټیمونه ټول زمونږ وو چې چا بیللی دی او که چا ګټلی دی, خو د پولیس نوم و, د پولیس نوم لپاره او شهدا له ټریبیوټ لپاره مونږ لوبېدو چې دا مونږ هغې له ټریبیوټ ورکو او دا ووایو چې یاره شهدا به مونږ همیشه یاد ساتو, همیشه زمونږ زړونو کې به ژوندي. نو دا ډېر امپورټنټ خبره ده تنویر بھائی, ځکه چې دا پولیس والا چې کوم زمونږ ملګري دي او کوم اسپیشلی هغه خلک چې هغې خپل ځان او خپل وینه ورکړې ده د ځمکې دپاره, نو هغې ته یادول او هغې په نوم باندې یو داسې زبردست او انټرنیشنل سټینډرډ زه به ورته وایم چې هغې ایونټ چې هغې نوم باندې منسوب کول دا ډېر زبردست خبره ده. بیا فوټبال خو مونږ وکتو تنویر بھائی, خو ابټاباد کې کرکټ روان دی, هغه چېرته ورسېدو, هغې فاینل څه پوزیشن دی, هغې څه اپډیټس دي؟ اپډیټس دا دي چې کرکټ چې دی هلته باران و ډېر زیات, او باران د وجه هغې لږ مونږ د وینیوم چینج متاثر شوي وو, نو مونږ هغې باران یو پوره ویک ورکړو. نو پرون باران ایثار شوی تقریبا دا 15 ورځې باران, نو مونږ کرکټ ایونټ چې دی هغه لږ وروسته کړو. نو ولې چې هلته زمونږ سره دلته کې سبا نه, نو بل سبا نه زمونږ والیبال پولیس لین کې سټارټ کېږي لګیا دی, او د بیډمنټن زمونږ بیډمنټن چې دی هغه قیوم سپورټس کمپلیکس کې سټارټ کېږي. نو مونږ دا غواړو چې یاره دا ټورنمنټونه ټول کېږي لګیا, نو کېدای شي فردر مور آرډر دا راشي چې یاره تاسو دا پېښور کې دا ټورنمنټ د کرکټ هم وکړئ. نو که هغه مونږ ته هغه شو, نو هغه انشاءالله دې نه پس به مونږ یو 3 ورځو لپاره به دلته کې مونږ سره ټایم شته د 25 نه والې تر 28 پورې, ولې چې 28-29 باندې زموږ کېدای شي چې کلوزینګ سریموني ټول وکړو, او دا چې څومره هلکان او د ریجنز ګټلی دا ټول ټیمونه مونږ بیا به راغواړو. نو یو کلوزینګ سریموني به انشاءالله قیوم سټیډیم کې به کېږي, هغه کې مونږ سی ایم صاحب هم انوالو کېږي, زمونږ چې کوم فخر جهان صاحب دی زمونږ سپورټس منسټر, هغې به حکومت هم زبردست مرسته کړې ده ډېر عجیب. د ډي جي سپورټس زمونږ تاشفین حیدر صاحب او زمونږ کاشف چې کوم زمونږ آر ایس او دی کاشف فرحان صاحب آر ایس او دی, زمونږ چې کوم
ډي اس او دا هغه او چې کوم څومره چې دا زموږ افیسرز دي جمشید بلوچ صاحب شو جعفر بھائی شو د دې ډیر زیات زه کوم شکریا ادا کوم چې د دې د وجه زموږ دا ایونت چې ډیر زبردست شو او هغه نه علاوه خو نه شو کې دی ول ډي جی سپورت زموږ ډي جی سپورتس چې کوم څومره فیسیلیټیز دي هغه موږ نېشنل لیول فیسیلیټیز هغه موږ پرووایډ ک او زه بیا هم د دې ډیر شکریا ادا کوم تاسو پلیټ فارم نه او تاسو د میډیا هاوسز څومره چې زموږ تاسو راغلی وي هغه ډیر شکریا ادا کوم وای چې موږ کمیچونه هم کو او چې هغه ټي وي باندې یا چرته هغه نه کول شي نو د میچ کولو څه فائدہ نه و نو هغه د وجه زموږ تقریبا دا ټول ګراوند ډکو فائنل پورز ماشاءالله 1000-2000 نه زیات خلک راغلی او هغه ټول میچ کې انوالو نو دا تاسو ډیر مهرباني تاسو شکریا ټول میډیا هاوسز چې څومره راغلی او زه S1 سپورتس والا هم یاد کوم دلته کې هغه ډیر مهرباني هغه لایف چلول زموږ میچونه او هغه چې دی هغه لایف چلیدو نو بس یو هغه یو میله سجاو شو جی او میله پشان وشو او خلکو پکې ښه انجوای ک خم مزه کو میچونه ډیر خو شو نو بس زب د پلیرانو ډیر هغه کم چې هغه ډیر په طریقه ډیر په حوصله خپلو کې میچونو کو ډیر افورت وکړو نو خلکو تخکارو شي چې او جی پولیس ټیم او پولیس سپورت سکه لګیا دي پولیس سپورتس بورډ چې دی ډیر زبردست انیشیټیو غوښته دی او امکان او امید ده چې دا ټورنمنت اوس هر کال وکیږي او لازمی خبره ده چې څومره زیات به دا بار بار ریپیټ کیږي نو د دې چې کوم لږ اخوا دیخوا څه خامیانې څه کمزوریانې پاتې شوي دي هغه به د را روان وختونو کې به نور هم ښه شي د ورلډ چیمپئن سنوکر حوالې سره به خبر کوو جناب د ورلډ چیمپئن چې دی محمد آصف پاکستان سره تعلق لري او ورلډ چیمپئن دی هغه زبردست یو ایونټ عالمي ماسټرز سنوکر کپ ګټلې دی جناب هغې فائنل کې د روایتي حریف دا انډیا ته چې شکست ورکوو نو هسې زړه خوشحالېږي نه نو هغه زبردست ایونټ جناب عالمي ماسټرز سنوکر چیمپئنشپ کې فائنل چې شوی دی هغې کې د انډیا وجے نجانی ته شکست ورکړی دی او زبردست پوزیشن کې شکست ورکړی 3-4 باندې هغه دا ټایټل ګټلی دی او کمال خبره دا ده چې یو وخت داسې و چې 2-2 سره 2-2 فریم سره سکور برابر و نو هغې نه پس چې دی هغه وګټلو محمد آصف یو بل وګټلو نو 3 شو نو هغې نه پس بیا هغه یو ګټله نو بیا تقریبا نان سټاپ هغه چې دی آصف بھائی ډومینیټ کړی دی نو محمد آصف یو ایکسټراډنري د سنوکر پلیئر دی او هغې نه پس چې څلورم فریم کې هغه بیا زبردست پرفارمنس کړی دی نو لګاتار 2 فریم چې دی هغه محمد آصف ګټلی دی تنویر بھائی مونږ بار بار صرف دا خبره ځکه کوو چې ډیفینیټلی کرکټ زموږ یو ډېر موسټ فیوریټ گیم دی هغې میچز هم ګورو او ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو ته دا هم وایم چې نن پاکستان اور بنگلادیش پہلا T20 میچ دی میرپور کې به کېږي زما هم پروګرام و چې هلته تللی وم خو بس څه قسمت کې څه هغه وایي چې دانه پانی اٹھنا نو دانه پانی نو هغه شوی نو بس زه لا نړم یعنې نن 5 بجې پاکستان او بنگلادیش ترمنځ پہلا T20 میچ دی 3 T20 میچز سیریز دی نو اوس تنویر بھائی مونږ دا ځکه بار بار خبره کوو چې ډیفینیټلی کرکټ خو دی زمونږ فیوریټ گیم هغې کې زمونږ ډېر زیات انټرنیشنل اچیومنټس هم شته دي خو زه وایم چې دا نور گیمونو ته که لږ پام کیږي او لږ کیږي نو تاسو وګورئ چې هغې رزلټس څومره زبردست راځي یعنی فرسٹ ټایم پاکستان ویمن فټبال ټیم چې دی هغه په ایشین کوالیفایر پارټیسپیټ کړی دی ټیک شو جي یو میچ یې ګټلی دی خو هغې نه باوجود ښه زبردست ایټ لیسټ زموږ اپیرنس پکې شو هغې نه پس جناب که مونږ هاکي وګورو نو هاکي کې مونږ مخکې لاړو سکواش کې همدغه شانتې په ټیبل ټینس کې بیډمنټن کې نور گیمونو کې والی بال مونږ خو خیر ایشین ټایټل هم وګټله او سنوکر دو ټایټل یې مونږ ګټلي دي یو دا آصف والا دی او بل دی جناب دا انډر 17 دی دا IBSF انټرنیشنل چې دی انډر 17 سنوکر چیمپئنشپ دی او محمد حسنین اختر د پاکستان ینګ QS دی هغه هم دی ګټلی دی او بحرین کې دا شوی دی او 4-0 نه د ویلز ریلی پاولې هغې ته په څه ورته وایي چې یک طرفه مقابلې کې شکست ورکړی دا سنوکر کې 2 اچیومنټ بره لاندې مونږ ته راغلی دي نو صرف دا ریکویسټ چې د کرکټ نه علاوه هم پکار دا دی چې لږ گیمز ته زموږ پام وشو نو ښه زبردست ریزلټس موږ ته ملاویږي تنویر بھائی بالکل عمران بھائی تاسو خبره ټیک ده دې لپاره زموږ پاکستان سپورټس بورډ جوړ دی یس پاکستان سپورټس بورډ یو داسې اداره ده چې هغه د حکومت هغې لاندې دی هغه خپل منسټر دی هغه چې دی کوم پریزیډنټ دی هغه ان چیف دی هغه
نو داسې نوی چې پالیسی بغیر چرته سکار Yes, وشي. definitely. اوس 2025 کې پالیسی میکینګ لپاره ټول سټیک هولډرز راغلی او الته کې اسلام آباد کې د دې میټینګ مونږ هم تلیو الته کې زمونږ ډي جی سی هم تلیو نو الته کې دی ټول منسټرز هم ناستو ټول هغه یو پالیسی جوړه کچېر دا پالیسی به یو داسې نو صرف دا نو چې صرف د والیبال یا هغه پلیر راغلی وي الته کې ناس وي د دې اسوسییشن چې کوم مشر ټول مشرانو هغه پکې ناستو روینګ والم ناستو څومره اولمپک گیمز دي کنه جی او عمران بھائی نو ټول هغه کې موجود هغه سټیک هولډرز وي نو هغه خامخا راځي نو هغه نه تاسو نو کچېر تاسو دین علاوه وابډا آرمی ایر فورس پولیس ار یو سړی الته کې ناسو داسې بسوک نه چې هغه میټینګ کې موجود نه وي نو دی چې کله کینی کنه نو هغه میټینګو کې چیرې مونږ یو پالیسی جوړ کو چې دا مونږ کوي سړی نېشنل ګټي یو انټرنیشنل ګولډ ګټي یو داسې هغه سن دا خبره دا ټول د دې هغه پریمبل تاسو کوی کنه نو هغه پاکستان سپورټس بورډ ټول پالیسی په نت باندې پرته ده نو تاسو چې رو بس نو هغه پته ولګي چې دا دی به فالو کوي نو بیا به کار کوي چې الته کې پالیسی جوړ شي نو بیا تاسو کله اسوسییشن تراشي اعلان دی نو اسوسییشن والا بیا خپل الګ الته کې روان کړي وي چې دا زما دا الګ دی زما بدا کوي نو هغه مکس اپ چوشي غنه نو هغه پالیسی نه دی بار شي بیا داسې اوس تاسو څنګه دا ایونټس ګورئ نو ایونټس سره موږ ته پته نه لګي څنګه چې هغه نت بال ولا تاسو جنکه چې دی هغه تاسو ویل چې دا سراغو نو پی ایس بی ته پته نه و چې دا کم زنه راغلی نو موږ څنګه ورسره مرسته وکړو نو دې اند باندې بس دا خبر وکم چې کلم زموږ دا چرته ایونت لسوګزي یا چرته نو اولمپک اسوسییشن ورسره پاکستان سپورټس بورډ د بیچ لاندې د امبریلا لاندې لاړ شي نو هغه پالیسی لاندې راشي اوس تاسو لږ سات مکه او 2-3 هفته مکه الته کې چې کوم هغه د پی ایس بی ډایریکټر دی هغه دا ټول پلیران راغوتي هغه لپاره په خپل چیک سم ولا ورک انعامات هم ولا ورک میډلز هم ولا ورک یو ټول سپورټسمن ټول راغلیو هر یو گیم نو زه به دا وایم چې پاکستان سپورټس بورډ خپل کار کوي لګیا دی خو باز خلک داسې دي چې هغه راشي هلته کې کینی پالیسی میکینګ کې هغه ناس وي چې کله الته نوزي نو هغه بیا مایند چینج شي چې دا زه وګټم نو د کې هغه بیا به زه وایم چې هغه 2 نمبري کار شروع شي نو بیا به خوند نه کوي نو چې تاسو کله امبریلا لاندې راشي هغه خبره عموما نه چې او چې دا رول اند ریګولیشن دی بیا به هغه تاسو فاینانشلی مرسته هم کوي تاسو له انعامات هم ملاويږي تاسو چې کوم وین دی ګولډ دی هغه هم د کرایټیریا لاندې راځي نو بیسیکلی چې کوم پرابلم دی هغه د اسوسییشن چې کله خبر راشي نو دلته کې چې تا پرابلم دي چې هغه سره میچ کوي نه یا هغه سم مسله کوي یا هغه څه خبره نه کوي یا هغه سره زینا نو الته کې خو ټورنمنت انټری هغه خو انټری غواړي تاسو کله ټورنمنت لزین هغه ته وی چې $2000 دا تاسو انټری ده نو دلته اسوسییشن ولا وی چې او صحیح ده بس الګ نم پیسې والی هغه نم والی ټیم ارټیست کی ورسره په خپل ملړ شي پاکستان اپرم جوړ کی چلته ناراضي واپس نو پاکستان سپورټس بورډ خو موږ سره نه راکړي نو اټ مینز چې تاسو پهله هغه کنیکټ کوي نه چې هغه انډر تاسو لاړ شي نو هغه به تاسو پاکستان اوس هاکی ټیم دی زموږ اولمپک لسوک زین اولمپک زموږ سوکم نه بیا څنګه چې دا ټول ایونټس شو والیبال شو دا ټول شو انډر 16 شو 17 شو دا بیا کم ځای کی وي دا چې کله اولمپک راځي نو دا چرته وي صرف او صرف دا پرابلم دی د دې خپلو کې پیچ اپ نه کیږي چې کله اسوسییشن والا مشر یا داسې څوک مشران وي چې هغه الته کې خپل انټریان خلکو نه لګ پیسې والی انټریان یو کې الکان بوزي هوټل سټے وغیرہ سور کی زه خو بدایم چې بعض اوقات داسې وي چې دا کوم الکان وي دا خپل ټریول ایکسپنس هم خپل او چتای نو بیا چې کله خبرونه راشي چې یار دی وګټلو او هغه نه پس دا ټول خبرې روزي نو مونږ هم حیران چې دا کم ځای کې دا لوبه کوي لګیاري یا دا نو صرف او صرف دا پرابلم دی چې دا پرابلم اډریس شي نو ان شاء الله مخکې به مونږ ته دینه فائدہ وکړي ولې چې دا د وجه د پلیئر هم نقصان دی اسوسییشن هم نقصان دی او د پاکستان هم نقصان دی اصل نقصان د پلیئر دی اصل نقصان د لوبه دی او ټول نه غټ خبره ده چې لازمی خبره ده چې پاکستان ته هم نقصان رسی کتا سودا وګوره مختلف گیمونو کې پاکستان پلیئرز ته هغه کمیل وی کا فیمیل وی هغه ته موقع ملاویږي هغه خپل سټرنث خای خپل د صلاحیتونو اظهار کولی شي او تاسو ګوره کومه د فوتبال خبرو کو کا هاکی خبرو کو کا سکواش خبرو کو ایون کوز د انډر 16 والیبال خبرو کو نو پاکستان ایشین ټایټل ګټل دا سم معمولی خبره نه ده د ټایټل کې او د وکټری کې ډیر خلکو مهنت وي او سپیشلی دا ټیم چې د کم ینګسټرز والا ټیم د دې ډیر زیات مهنت دی نو پکار دا دی چې د دې مهنت ته د دې کم سے کم داسې سلسله ملوشي چې اټ لیست دی چې واپس راشي د دې ریکګنیشن وشي دی ته سب انسنټیو ملوشي نو اټ لیست کم سے کم دی ته دی بس دا زړه کې مطلب سوچ کوي چې دا پاکستان حکومت چې دی یا زموږ چې کوم صوبایي حکومت هغه موږ سره مرسته کوي پاکستان سپورټس بورډ نور ډیر څه معاملات هم دي خو خیر بهر لغې باندې بیا کله خبرو کو اوس به لګرا شو تنویر بھائی
ورلड چیمپئنشپ آف لیجنڈز شروع شوی دی انګلند کې پاکستان یو میچ ګټلی پاکستان یو میچ انګلند نه ګټلی دی افتتاحي میچ ډېر زبردست میچ و آخري اوور کې سہیل تنویر ډېر کمال وکړ ډېر زبردست نه رنز پاتې و بس اخر کې چانس رنز پاتې و هغه هم پاتې شنو خو هغې کې اوس نوې چې کوم ډیولپمنټ راغلی دی پاکستان انډیا نن روایتي حریف چې کوم دي ټیمونه هغې میچ و خو یو دوه درې پلیئرز داسې دي چې هغې په خپل ټیم کې هم کله څه ایکسټراډنري پرفارمنس نه دی کړی خو اوس هغې په صرف میډیا کې راتګ دپاره چې یاره میډیا مونږ ته فوکس وکړي او مونږ ډېر زیات څه محب وطن خلک یو او هغې احتجاج کړی دی چې او احتجاج په چا کړی دی زمونږ لیوینګ لیجنډ باندې شاهد افریدي باندې هغې نه هغې یره چې دا نه چې هغه وخت کله ختم شوی دی چې کله پاکستان ټیم کې شاهد افریدي موجود و او اوس هغه د T20 یا کرکټ نه بلکې هر کرکټ نه هغه ریزاین کړی ریټایرمنټ اخیستی دی هغې نه باوجود هغې یره چې دی د انډین کرکټرز باندې اوس هم شته دی او هربجن سنگھ دی اسے وہ بالر غونتے دے اور دو پٹھان برادران دی والله زه خو حیران عرفان پٹھان دی او یوسف پٹھان دی کبل څوک دی نو جو سریش رائنا دی یوراج سنگھ دی دا ویلې دی چې جی پہلگام واقع په تناظر کې مونږ د پاکستان ټیم سره بایکاټ کو کله پورې چې دا شاهد افریدي د ټیم کې موجود او زبردست دی کې ډیولپمنٹ دا دی چې زمونږ ټیم هم ورته ویلې دی چې کته شاهد افریدي به نه کوي نو دا میچ هم به نه کېږي او هغې رزلټ دا دی جناب چې هغه میچ کینسل شوی دی پاکستان او انډیا ترمنځ چې کوم د ورلډ چیمپئنشپ آف لیجنډز 2025 دا سیکنډ ایډیشن دی تیر کال 2024 کې دی پہلا ایډیشن شوی دا څه کاروباري پرسنالټي دی او یو ایکټر دی د انډیا هغې دواړو اونرشپ کې دا یو ورلډ چیمپئنشپ سلسله جو شروع شوی دا WCL په نوم باندې ورلډ کرکټ چیمپئنشپ اف لیجنډ دپاره او چې کوم څومره ریټایرډ کرکټرز دي هغې دپاره دا یو ایونټ شوی دی خو اوس دا صورتحال داسې جوړیږي چې پاکستان او انډیا میچ که داسې کیږي که مطلب دا یو سو پلیئرز داسې بایکاټ وکړي او راپاسي دا د سپورټس مین سپرټ خلاف دی دا د هغې چارټر او هغې حلف خلاف دی که تاسو چېرته کرکټ یا انټرنیشنل سټینډرډ کې تاسو چېرته کرکټ کړي اوس که ایشیا کرکټ کب را روان دی ایشیا کپ کې به دی څه کوي او بیا ICC کې به څه کوي مطلب داسې پاسبل نه دی چې پاکستان تاسو اګنور کوي او پاکستان نه بغیر د ایشیا کرکټ کونسل چېرته څه ایونټ وشي یا د ICC چېرته ایونټ وشي نو هغې کې به څه کوئ بیا به ستاسو د خله باندې سپوزه پاتې شي چې تاسو واپس به راځئ همغه پاکستان ټیم سره به لوبه کوئ چې کله د ICC ډنډه وي یا د ACC ډنډه وي نو تاسو به لوبه کوئ نو دا یو افسوسناک صورتحال دی کم سے کم پلیئرز دپاره داسې سیاست کې راتګ نه دی پکار او که تاسو ډېر زیات چوکي نو کرکټ پرېږدئ دا لوبه پرېږدئ ورشه سیاست ته چېرته الیکشن وکړئ الیکشن نه پس چې تاسو زړه غواړي هغه وکړئ نو دا تنویر بھائی ایتھیکل نان ایتھیکل نه دی چې مطلب یو داسې یو پلیئرز دي چې هغې څه ایکسټراډنري پرفارمنس خو هغې خپل وخت کې هم نه و خو اوس چې مطلب ریټایر شوي دي نو صرف شاهد افریدي به لوبه نه کوي نو مونږ که دی به ټیم کې وي مونږ به لوبه نه کوو دا د ماشومان والا خبرې نه دي بالکل عمران بھائی داسې ده چې دا خو د خندا خبرې دي دې کې به مونږ دا ووایو چې تاسو نه ستاسو چېرته حکومت دی د ټورنامنټ کې داسې به وایم چې حکومت وي که نه نو تاسو چېرته تاسو ایز ا سپورټس مین راغلی یې او زه به دومره لاړ شم خپل د انډیا نوم چې شرمومه نو سپورټس کې آخري ټایم کې اوس داسې چې خدای دې آخري عمر ښه کړه نو د دې هغه آخري عمر دی نو هغه خرابېږي لګیا دی نو دی هغه اوس به دې نه پس چې دی بیا به تاسو څنګه خبر وکړه ICC ایونټ دی هغې نه ICC ایونټ دی ایشین کرکټ کونسل زموږ اوس ایشیا کپ راځي لګیا دی نو زه به دا وایم چې دا څه خبره نه وه چې تاسو بیا که تاسو نه کوئ میچ نو بیا بالکل مه راځئ مه راځئ چې نو دا چې کوم لیګ دی دا خو پرایویټ لیګ دی دی کې خو ICC هغه نشته نور څه نشته دا خو یو تاسو څنګه خبره وکړه چې یو لیجنډز دپاره زموږ ټي وي باندې خلک ګوري چې یونس خان لوبیږي لګیا دی افریدي لوبیږي لګیا دی داسې ویسټ انډیز والا پلیران لوبیږي لګیا دي هغې هم ښه خوشحالیانې کوي لګیا دي نو دا خو د یو خوشحالي یو مرستې یو ګپ شپ ایونټ دی تاسو بهر بیا چې یو ځای میلاویږئ نو هلته هم تاسو یو بل سره خبرې نه کوئ
डेफिनेटली تاسو ولته کې یو ځای هوټل کې پروت یو ځای پاتې نو زبر دا وایم چې دا یو اسه یو د میډیا یو ټیکټیکس دی میډیا سټنټ دی عرفان پठान خو غریب هغه خو واسه ختم دی یار یو ځای نال تنه پهله کمنټری نمبر شو هغه آی پی ایل هم هغه د وجه نورم هغه چاونه کړو زما موقف تنویر بھائی دی والے سره دا چې دا ډیر غریب یو داسې ځای کې اوسېږي چې التا نه صرف دا چې مسلمان غیر محفوظ دي بلکې که تاسو وګورئ نو چې په خپله هندو کمیونټي دا لوړ طبقې والا هغه هم ډېر زیات په مشکلاتو کې دي او سپیشلی چې کم داسې پلیئرز دي ته بار بار خپل ذات خودل مطلب هغه ته ضروری ده چې صف افیشنسي خودل هغه ته ضروری ده چې موږ انډیا سره بالکل هغه ډېر داسې کوو ډېر محبت نو دا هغه اصل کې مجبوری ده چې کتا سو د آر ایس ایس والا کیسه وګوره هغه چې کم غونډګردي ده هغه خټول ده په پوره دنیا ته هغه خپل پلیئر خپل ټیم پلیئر چې هغه هندو دي هغه هم نه پریدي نو دا خو بیا غریب دیکھو په دوه پکې مسلمان هم دي یو پکې سیک هم دي نو دیدی د پاره خو نور هم مشکلات دي خیر جی بهرحال پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ نن پہلا T20 میچ جنا 5 بجے به شروع کیږي میرپور کې تاسو ضرور وګورئ تاسو سره ان شاء الله العزیز ملاقات کیږي نیکسٹ سنډے باندې خپل لګي چا پر خلکو ډیر خیال ساتي الله پامان